जौन पुस्तक केते थिला गतकाली क्यों माने आस्तिले से माने बाकी कहतु केते थिला जौन पुस्तक कहतु जे गतकाली संध्या रे आसीथिले कहतु जौन 14 सेठी थिला कोन कि मु तुम मानकु अनाथ करी छाड़ी जीवी ना एठी आमे गतकाल ईश्वर वाक्य शुणुलु जौन 14 पर्वर 18 पद मु तुम मानकु अनाथ करी छाड़ी जीवी ना मु तुम मानक निकट को आसुअछि मो प्रिय ईश्वर को लोक माने आज आम शुणा ना कौन केमिति प्रकृत रे परमेश्वर ठारू आम आशीर्वाद को पाई पारे जेकोसी व्यक्ति परमेश्वर ठारे निजको समर्पित करे से व्यक्ति सर्वप्रथमे आशीर्वाद को पाए आज अनेक ख्रिस्टियन लोक माने अछंती निजको ख्रिस्टियन कहंती किंतु से माने आशीर्वाद रो पात्र देना जेकोसी व्यक्ति को जीवन रे आपण देखिबे प्राय 70 भाग ख्रिस्टियन मानक मध्य रे गोटे प्रकार बंधन लागि के रहउछि ताहा होछि रोगर बंधन ताहा होछि पारिवारिक समस्यार बंधन आउ ताहा होछि अनेक प्रकार दुख अनेक प्रकार कष्ट अनेक प्रकार असुविधा जेउ समय रे मरियम को निकट रे एक दूत प्रेरण होइथिले आउ सेही समय रे कुआ होइथिला कि तुम्हर कଳରେ जे जन्म हेबे अर्थात तुम्बे ताहांकर नाम इमानुएल तुमे आंभ मानक सहित ईश्वर इमानुएल तुमे देव हालेलुया इमानुएल रो अर्थ कोन इमानुएल रो अर्थ आमे जदि देखिबा दुईटी विषय को आमे बुझिबा प्रथम विषय होछि आंभ मानक सहित परमेश्वर आ द्वितीय विषय होछि शांति शांति इमानुएल कहले पीस को बुझाए तो कहीं कि आज गोटे व्यक्ति जीवन रे आशीर्वाद रहु नै कहीं कि आज गोटे व्यक्ति दुख रे परिपूर्ण कहीं कि गोटे व्यक्ति रो जीवन रे अशांति आसुछि तार प्रकृत कारण हैला मरियम को जे प्रभु मेसेज देले जो दूत को प्रेरण कले आउ सेही मेसेज आज आम जीवन रे अछि ना नै आउ से मेसेज कोन ना आंभ मानक सहित परमेश्वर आम ईश्वर वाक्य पढ़िबा जौन पुस्तक तार 15 पर्वर 6 आउ 7 पद केही जेबे मो ठारे न रहे ताहा हेले से शाखा परि बाहरे पकाई दिया जाए और सुखी जाए पुणी लोके सेगुड़ा को काठी एकाठी करे नियारे पकाई दियंती और सेगुड़ा को पड़ी जाए जदि तुमे माने मो ठारे रुह आउ मोहर वाक्य तुम मानक ठारे रुहे ताहा हेले जे कोनोसी विषय इच्छा कर ताहा माग आउ तुम मानक निमंते ताहा साधित करे प्रेज द लॉर्ड एही प्रथम विषय हमें देखि पाबछु जदि तुम्हे माने मो ठारे रुह आछि आमे जागतिक सब विषय रे रहुछु किए को सांसारिक अभिलाष रे परिपूर्ण अछि से व्यक्ति से विषय जानिछि कहारो दुर्बलता को कहिबार आवश्यक नाही किंतु आमे प्रकृत रे जेपरि आमे जागतिक विषय रे रहुछु आमे आत्मिक विषय रे केबे रहि पारिबा नाही जदि आमे प्रकृत रे देखिबा कोन
ଜହନ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 17 ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବେ, ଜଗତ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗତିକ ହେବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଂସାରିକ ହେବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ରହିବା। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମିକ ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କୁହାଗଲା, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଦିନକର କଥା, ଯାହା ସବୁବେଳେ ଆପଣ এই ଉଦାହରଣ ଶୁଣିଥିବେ, କ୍ୟାଥଲିକ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବା ଗୋଟେ ମାର ନାଁ ଥିଲା ସାରା। ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆପଣ ତିମୋଥୀ ଚାପ୍ଟରରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସେଇଠି ସେ ଭଉଣୀର ଦୁଃଖ କଣ? ସେ ଯାହାକୁ ବି ବିବାହ କରିବ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି ନ ହଉଣୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବରରୁ ହିଁ ସେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। କେମିତି ଜଣକୁ ବାହା କଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। 2 ଜଣକୁ ବାହା କଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। 3 ଜଣକୁ ବାହା କଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ 7 ଜଣ ମରିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସାରାକୁ ଲୋକ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣ। ସାରାକୁ ଲୋକ ତା ଘରେ ଆସିବାକୁ ମନା କଲେ। ସାରାକୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାରାକୁ ଲୋକ କହିଲେ, ଆରେ 7 ଜଣ ମରିଗଲେଣି, ତୁ କାହିଁକି ମରିଯାଉ? ସେତେବେଳେ ସାରା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ। ସାରା ଚିନ୍ତା କଲେ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ସାରା କଣ କରିବ? ସାରାର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ମତେ ଆଜି ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାଲି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। এই ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାରାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେଇପାରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଆଜି ଲୋକ ମତେ ଅଲକ୍ଷଣୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଆଜି ବି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଜି ଜଣେଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ 7 ଦିନ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା। ଆଜି ବି ଯେଉଁଠି ଧର୍ମରେ 7 ଦିନ ବାହାଘର ହୁଏ। 7 ଦିନ ବାହାଘର ପରେ ହିଁ ବାହାଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାହାଘର ବେଳକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତମ ଉପରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାରା କାନ୍ଦିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ହଲିଲା। ପରମେଶ୍ୱର 7 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକ ପକାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅବ୍ରାହମକୁ। ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଛୁଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ଅବ୍ରାହମ, ଆମେ ତୁମକୁ ଭୟ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ନିଜକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କଲେ। ମୂଷାକୁ ସୁନାର ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିକି ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଉ କଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗଲେ, ମୂଷାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ, ହେ ମୂଷା, ହେ ମୂଷା।
ମାର୍ଥା କୁ ଯୀଶୁ ଡାକିଲେ, ମାର୍ଥା ମାର୍ଥା, କଣ ପାଇଁ ତମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛ। ପ୍ରଭୁ ଏପରି 7 ଜଣକୁ ଡାକିଲେ, ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଥିଲା। ଠିକ ସେଇପରି এই ସାରା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦୂତକୁ ଡାକିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରାଫେଲ ଦୂତ। ରାଫେଲ ଦୂତ, ତମେ କଣ କରିବ? ଯାଅ, ସାରା ଆଜି ବି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ତମେ କଣ କର? ସାରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତମେ ବର ଖୋଜ, ତାହାକୁ ତୁମେ ବାହା କରାଇଦିଅ। ସେତେବେଳକୁ ରାଫେଲ ଦୂତ ସାରାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଖୋଜିଲେ, ଯାହାର ନାମ ତିବୋତିଆସ ଥିଲା। ଆଉ ତିବୋତିଆସକୁ ଖୋଜିଲା ପରେ ତିବୋତିଆସ ସମୁଦ୍ରର ଜଳପଥ ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଆଟାକ୍ କରେ। ରାଫେଲ ଦୂତ କହନ୍ତି, ଏ ମାଛକୁ ମାର। ସେ ମାଛକୁ ସେ ମାରି ପକାଏ। ସେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆରେ ମତେ ଯିଏ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ଏତେ ଶକ୍ତି କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଏ ରାଫେଲ ଦୂତ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବିଷୟ କେମିତି ଠିକ ହଉଛି। ରାଫେଲ ଦୂତ କୁ ତିବୋତିଆସ ପଚାରନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏ ମାଛର କଣ କରିବି? ମାଛର କହେ, କଳଜା ହୃଦୟକୁ ତମେ କାଢି ଦିଅ, ପିତ୍ତକୁ କାଢି ଦିଅ, ବାକି ସବୁକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା ଚାଲ। ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଇଲା ପରେ ସେ ପଚାରନ୍ତି କି ମାଛକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ରାଫେଲ ଦୂତ କୁହନ୍ତି, ମାଛର କଳଜା ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଅଙ୍ଗାରରେ ତମେ ପୋଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ଘରେ ଅଶୁଭ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଧନ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଘରେ ରୋଗ ରହିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଘରେ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଛି, ସେ ଘରେ ତମେ ନେଇକି ଅଙ୍ଗାରରେ ପକାଇବ ମାଛର କଳଜାକୁ ଆଉ ହୃଦୟକୁ। ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ସେ ଏରିଆରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆଉ ରହିପାରିବେନି। ସେତେବେଳକୁ ସାରାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଫେଲ ଦୂତ ତିବୋତିଆସକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ସାରାର ପିତା ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତିବୋତିଆସ ବହୁତ ଗରିବ। ତିବୋତିଆସ କହିଲା କି ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେ ରଘୁବେଲ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାଁ, ସେ କହନ୍ତି, ଆରେ 7 ଜଣ ମରିଗଲେଣି, ତମେ ବି କଣ ମରିଯିବ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ କଣ କରନ୍ତି? ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଇଏ ସବୁ ଲୋକ ଜଗନ୍ତି, କଣ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କେତେ ଜଣ କବର ଖୋଳିବାକୁ ପଳାନ୍ତି। ବାହାଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରନ୍ତି? ତିବୋତିଆସ ସାରା ଯୋଉ ରୁମରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ରୁମରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାରରେ ମାଛର କଳଜାକୁ, ମାଛର ହୃଦୟକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସାରା ଚିତ୍କାର କରେ। ସାରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଚିତ୍କାର କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବାହାରେ ସାରା ମଧ୍ୟରୁ ରାଫେଲ ଦୂତ ବାହାରିକି ଜଗିକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦୂତ କଣ କରେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିକି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନେଇକି ପୋତିକି ପଳେଇ ଆସେ। ଲୋକ କହିବେ, ଆରେ ଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ, ଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ, ହେଇନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଲୋକ ମରିନାହିଁ। ସାରାର ପିତା ରାଘୁବେଲ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ। ସେ ସବୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତିବୋତିଆସକୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଝିଅର ହାତରେ ଦେଇକି ବିଦାୟ କରିଦେବେ। ଆଜି ଆମ ଦେହରେ ରୋଗ ଆସିଲେ ଆମର ଆଶା ରହୁନାହିଁ। ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଜି କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଜୁଛୁ? ଆମେ କଣ ସେ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ବନ୍ଧନକୁ ପ୍ରଭୁ କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାର କରନ୍ତି। କଣ ଏପରି ଟଳମଳ ବିଶ୍ୱାସର ଟଳମଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଥିବା, ଦୁଃଖର ଝଡ଼ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କଣ ଆଜି ବି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ? କଣ ଆଜି ବି ସେ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କର ନିକଟରେ ଯାଇକି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି এই ଅନ୍ଧକାର, କେମିତି এই ସମସ୍ୟା, କେମିତି এই ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ଦୂର ହେବ? সেই ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେପରି ଆଉ ସେ ତିବୋତିଆସ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, সেই ଉତ୍ତର ଥିଲା ମାଛର କଳଜା ଆଉ ହୃଦୟ। ନୂତନ ନିୟମରେ এই ମାଛର କଳଜା ଆଉ ହୃଦୟ କଣ ଅଟେ? ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ
ମାଛର କଳଜା ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଜଳାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପରିବାରରେ ରହିଥିବା ବନ୍ଧନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କଳଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଜଳିବ ନାହିଁ, ହୃଦୟ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖୋଲା ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ହୃଦୟର କଳଜା ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଏ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ଖୋଲା ହେବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଆମ ପରିବାରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମ ହୃଦୟ ଖୋଲା ଅଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ, ଆଜି ହୃଦୟ ଖୋଲା ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଆଜି ହୃଦୟ ଖୋଲା ଅଛି କୂଟ କପଟ ପାଇଁ, ଆଜି ହୃଦୟ ଖୋଲା ଅଛି ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେଉଁ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ଯୋହନ 14:17, ସେଇ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଜଗତ କେବେ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଜଗତ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:14-15-16 ଯାହା ବି ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ତାହା ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ବି ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପିତା ଆମକୁ କେବେ ବି ସମୟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ଆମେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର, ତମେ ତାହା ମାଗ। ବାକ୍ୟ ରହିଲେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ବି ଆମର କଳଜା ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ବନ୍ଧନକୁ ଦୂର କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆସିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଦୟାଳୁମୟ ପିତା, ଏତେବେଳେ ତୁମରି ମହିମା ହଉ, ଏତେବେଳେ ତୁମରି ଗୌରବ, ଏତେବେଳେ ତୁମରି ସ୍ତୁତି ହଉ।